नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। देवगुरु बृहस्पति ए मिथुन रे थाई मार्गी हेले पूर्वरु तांकर बक्री अवस्था से थिले वक्र गति रे गमन करुथिले। ए वक्र गति गमन करिया फल रे तांकर अवस्थान जनित शुभाशुभ फल जो राशिपति शुभ फल थिला सेगुड़िक ह्रास हो जाइथिला कमी जाइथिला एवं जो राशिपति तांकर अशुभ फल दबार थिला सेगुड़िक वृद्धि पाइथिला। मात्र वर्तमान जेहेतु तांकर सड़क गति बा मार्गी गति आरंभ होइछि 11 मार्च एबे सबु राशि मान क्षेत्र किछि ना किछि परिवर्तन हेबो। तेबे कहा प्रति शुभ एवं कहा प्रति अशुभ फल किपरि मिलिबो से सब विषय आम आसंतु आलोचना करिबा। देवगुरु मार्गी बृहस्पतिंकर केउ राशि प्रति किभଳି शुभ बा अशुभ फलाफल रहिबो एही परिप्रेक्षी ए संबंधित आलोचनार प्रथम भाग में मेष वृष मिथुन और कर्कट संबंध किपर रहिबो तार आलोचना कराइछि एवं यार द्वितीय भाग में सिंह कन्या तुला बिछा उपरे यांकर किपरि प्रभाव रहिबो आलोचना कराइछि। एही यार शेष भाग बा तृतीय भाग में आमे धनु मकर कुंभ एवं मीन एही राशि मानक उपर किपरि प्रभाव रहिबो आसंतु से विषय आलोचना करिया। प्रथम देखिबा धनुराशि रे ए मार्गी बृहस्पति किपरि फलाफल रहिबो विस्तृत भाव देखिया पूर्व साधारण भाव देखिया कौन रही साधारण भाव बहुत शुभ फल परिलक्षित हेबो। परिकल्पना गुड़िक सब कार्यकारी हेबो एवं जोगुड़िक चेष्टा आपण करथो चेष्टार सफलता लाभ करिवे। एबे आसंतु विस्तृत फलाफल देखिदेबा। आपण जो आय धीरे धीरे वृद्धि हेबो। आपनकर भौतिक एवं आध्यात्मिक उभय क्षेत्र में आपनक उन्नति हेबो। बड़ भाई एवं भौणी एमान क्षेत्र में बहुत उन्नति आप परिलक्षित करेंगे। जदि एमानकर शारीरिक असुस्थता कहार थाए घरे तेरे से उपशम लाभ करेंगे। तापर आपणकर इच्छा बा अभिलाष जहाँ अच्छी से निश्चिंत भाव पूरण हो। मामूंकर शारीरिक असुस्थता थिला तेरे तार उपशम हो। एवं जदि मामू घर पटे किसी डिस्टर्बांस आपन थिला किसी असुविधा थिला वाद विवाद किसी थिला तार मध्य समाधान हो। बाम हस्तर किसी रोग जंत्रणा थिला बा असुविधा किसी थिला तार मध्य से आप उपशम लाभ करेंगे। तब शारीरिक शक्ति वृद्धि प्राप्त हो। विलास व्यसन इत्यादि वृद्धि प्राप्त हो। वाहन एवं गृह एसब सुख आपन को लाभ हो। आपण दाम्भिकता वृद्धि पाइब। आपण जो जगह अच्छा से दिगरे आप गौरवान्वित हेबे एवं बहु मर्यादा आप प्राप्त हेबे। राजनीति क्षेत्र में जो अच्छा से निश्चिंत भाव सफलता लाभ करेंगे। चर्म जदि किसी रोग थिला बा फंगाल इन्फेक्शन जनित किसी असुविधा थिला कि ब्रेन आप मस्तिष्क जदि किसी असुविधा थिला मस्तिष्क ज्वर बा मस्तिष्क किसी असुविधा थिला बा हाई प्रेशर इत्यादि थिला हाई प्रेशर ब्लड एसब थिला एवं स्टमक आप पाकस्थल जदि किसी रोग थिला हजम गोलमाल जंत हो जेकोसी जंत हो कोलेस्ट्रॉल जंत हो जदि किसी असुविधा थिला बा रोग जंत्रणा थिला ताहार से आप उपशम धीरे धीरे उपशम लाभ करेंगे। भाई भौणी अच्छा एवं प्रतिवेशी आपण जो अधीन अच्छा प्रतिवेशी अच्छा आप अधस्थन कर्मचारी जो अच्छा एवं आप चाकर बाकर जो अच्छा कम दाम कर घरे रिलेटिव जो इमिडिएट रिलेशन जहाँ सहित होती एवं एवं संपर्क जहाँ सहित सृष्टि होती से सहित आपड़ी किसी असुविधा था वाद विवाद विसंवाद था तार समाधान हो। पुणी आप आनंदित हे। निकट यात्रा करेंगे निकट यात्रा आप खुशी लाभ करेंगे एवं जो आप यात्रा करुए ताहा निश्चिंत भाव सफल काम हो। आपन जो कम्युनिकेशन गैप थिला बा कहा सहित जोगाजोग बहुत दिन विच्छिन्न हो जाता है से इम्पोर्टाट आपण से पुनः संस्थापित हो। आप पुणी जोगाजोग स्थापन करेंगे। दुख जहाँ थिला जो विषय दुख थिला विशेष किसी विषय आप बहुत दिन भावुले से विषय आप दुख थिला ताहा देखिए धीरे धीरे अपसरी जीव एवं आप से जिनस पुणी प्राप्त करेंगे। आप मुंडे जब किसी कन्फ्यूजन थिला किसी द्वंद्व कौन विषय द्वंद्व रोचे से बहुत दिन धरी आप केमती कौन समाधान करेंगे तार समाधान बाट निश्चित भाव पाइबे। माता शारीरिक असुस्थता नहीं आप बहुत व्यस्त थे ताकि माता शारीरिक क्षेत्र में आप सुस्थता धीरे धीरे लक्ष्य करेंगे और से उपशम लाभ करेंगे। चाकरी जो अच्छा चाकरी बहुत प्रकार से निश्चिंत भाव उपकृत हे। एवं गला आपंकर धनुराशि एवं आसन देखा मकर राशि कथा। मकर राशि देखिए मकर राशि बृहस्पति अवस्थान जनित फलाफल कथा देखिए तेज साधारण फल भाव रही कौन ना बहुत दुश्चिंता स्वास्थ्यहानि एवं नाना दिगरू क्षति प्राप्त करवा देखा जाए। एवं संपूर्ण भाव देखिए कौन कौन रोचे पिता शारीरिक असुस्थता देखादेव। आपन जो प्रोफेशन अच्छा जो कार्य कर कार्य किसी न किसी असुविधा व समस्या उपजीवार देखा जाए। आपन ख्याति आस्ते आस्ते नष्ट हो सुनाम नष्ट होबार देखा जाए। तेनाली आप जगी रखी चलिए उचित।
ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ, ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସାବଧାନତା ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଖବର ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଷ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ ହ୍ରାସ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇନପାରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇନପାରେ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପଥଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ବାହାରେ ହଠାତ୍ କିଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ହଠାତ୍ କିଛି ଋଣ କରି ବସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରେ ବିଦେଶ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରିରୁ ଆପଣ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କିଛି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଆଘାତ ଲାଗିବା ହେତୁ କିଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁତା ବହୁତ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଜଗି ରଖି ଟିକେ ଚଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ପରାସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇପାରେ। ଇନସଲ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ହଠାତ୍ କିଛି କାରଣରୁ ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାକୁ ଟିକେ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ କ୍ଷତି କରିବେ। ନିଜେ ଯେ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ନିଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବେ। ସିଏ କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ହେବ। କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସଡନ୍ ଗେନ୍ କେଉଁଠି ହେବାର ମଧ୍ୟ, ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ପଡ଼ିଥିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବେ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବହୁତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା। କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା, ତ ସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ବସ୍ତ୍ର ରତ୍ନାଦି ସବୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କର୍ମର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ହେବା ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଫଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆପଣ କିଛି ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବାବଦରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଅଫର୍, ବିଦେଶ ଗଲେ ଆପଣ କିଛି ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ କାମ ହେବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିସେପ୍ଟର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁ ଭାବେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିଛି ଥିଲା ବା କୌଣସି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉଟି ରହୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା, ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗେଇବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦୂରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବହୁତ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତରେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଖରାପ ଥିଲା, ତା'ର ସମାଧାନ ପୁଣି ହେବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିଛି ଥିଲା, ସେଥିରେ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବାମ ହସ୍ତ ବା ବାମ ପାଦ ଏସବୁରେ ଯଦି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ ବା ଆଗରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେହେତୁ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଳାସିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଛି କ୍ରୟ କରିବେ, ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ କିଛି କ୍ରୟ କରିବେ, ନୂତନ ଆପଣ ଘରକୁ ନବୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ନୂତନ ଘର ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ,
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗୁଆ ରହିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଥାଏ, ଇୟର୍ ନୋଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାନ ନାକ ଗଳା ଏସବୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଥାଏ, ସାମୟିକ ରୋଗ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ କିଛି ଥାଏ ସେସବୁର ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ କିଛି ଟ୍ରବୁଲ୍ ଥାଏ ବା ଲିଭର୍ ଯକୃତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପଶମ ଲାଭ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଜନିତ ଫଳାଫଳ ହେତୁ କ'ଣ ରହୁଛି ତାର ସାଧାରଣ ଫଳ ହିସାବରେ ଦେଖିଦେବା। ସାଧାରଣ ଫଳ ହିସାବରେ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, ଆତ୍ମୀୟ ବା ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସବିସ୍ତୃତ ଫଳାଫଳ। ଆପଣଙ୍କର ପରାଜୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି କେସ୍ ପତ୍ର ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ହେବ। ଲସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହଠାତ୍ ହେଇପାରେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଲାଭ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦେଖି କ୍ଷତି ଆପଣ ହେଇଯାଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ପ୍ରତିକୂଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହେତୁକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାନବାହନ ହେତୁକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଚ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ବା ସମ୍ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଥା ଯଦି ରାଗିଯିବେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ କିଛି ଅଛି, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼୍ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିବେ ବା ଏସବୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଖରାପ ପଡ଼ିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକ ଭାବେ ଟିକେ ଅବସାଦ ହେବ ବା ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ। କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଠାତ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣ ଠକି ପାରନ୍ତି, ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକରି କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପେଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିଛି ଅବନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁନାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦୂରରୁ କାହାର ଅଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍, ହଠାତ୍ ବହୁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବାସରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଋଣ କରି ବସିବେ ଏବଂ ଋଣ ନ ସୁଝିପାରିବେ ରୁ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେଖିଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିଲେ, ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍କାର।